ба шабакаи телеграмии мо дохил шавед ва шумо аз аввалинҳо шуда mp3 тарҷумаи маънои қуръонро дастрас мекунед ва ҳамчунин дар викторина озмунҳои мо низ иштирок мекунед. мо бо ҳам пеш меравем. ба номи аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. тамошобинони азиз, мухлисони шабакаи қуръон дастурамали инсон, ҳар яки шуморо хуш омадед мегӯям ба барномаи мо мустақим ин лаҳзаҳо пешкаши шумо мешавад. ва дар воқеъ ман фикр мекардам ки ман дар эфир ҳастам ва чанд лаҳза пештар гӯё бо шумо суҳбат мекардам, аммо мутаассифона бо баъзе сабабҳои техникӣ мо дар эфир набудем. дубора ман оғоз кардам. аз ин хотир дубора боз суханҳоро ин лаҳзаҳо гуфтанӣ ҳастам. имрӯз рӯзи шанбе аст, чун анъана мо барномаро омода кардем то ки пешкаши шумо шавад, барномаи дониш ва санҷиш. ва ин барнома барои мову шумо аст, барои гирифтани дониш ва санҷидани худамон. ва ҳамчунин ин барномаи оилавӣ низ ҳаст, чун қаблан пеш аз оғози барнома ман низ бо аҳли байти худам дар ин мавзӯъ суҳбат кардем ва гуфтам ҳар касе аз шумо метавонед дар барномаи дониш ва санҷиш иштирок кунед, донишатонро санҷед ва барои шумо аз падар мукофот тақдим мешавад. яъне шумо низ метавонед, тамошобинони азиз, чун имрӯз рӯзи истироҳат аст, дар аксари мавзеъҳо бо наздикони худатон, бо фарзандони худатон якҷо нишаста тасмим гиред ва гӯяд ки дар бозӣ иштирок кунанд, дар озмун иштирок кунанд, як чизи навро барои худашон меомӯзанд ва ғайр аз ин боз ҷустуҷӯ мекунанд маълумоти навро. ва шумо низ метавонед мисли мо барои фарзандони худатон, барои наздикони худ дар ғолибият мукофот тақдимашон кунед. ва ин як хубӣ аст, чун воқеан тарзи иштирок кардан дар ана ҳамин барномаи дониш ва санҷиш осон аст, хеле оддӣ аст. ман ин лаҳза тарзи ворид шуданро барои шумо дар канорам пешниҳод мекунам. яъне дар каҳуд нуқта ит навишта мекунед, дар ҷое ки геймпин навишта шудааст ба худатон тахаллус интихоб мекунед ва дар ҷое ки никнейм навишта шудааст ба худатон ном интихоб кунед. иншааллоҳ ҳар яки шумо метавонед дар он иштирок кунед. ва хуб, ман ин лаҳза геймпинро пешакӣ равон карда будам, дар чат навишта будам, мебинам ки тақрибан 7 нафар дохил шуданд. мо имрӯз рақами геймпинро дар чат навишта намекунем ва ҳамчунин эълон намекунем ба ғайр аз анамон ба забони тоҷикӣ, чун дирӯз буд мисли пештара касе ки мехоҳад бозиро вайрон кунад дохил шуданд. аз ин хотир ман рӯи экран нишон намедиҳам. 649 83 18 аст. шумо метавонед баробари навиштани ҳамин рақамҳо дохил ба барнома шавед. имрӯз мавзӯи мо каме дар бораи пайғамбарон мешавад ва баъд аз он дар бораи ҷинҳо ва баъдан дар бораи фариштаҳо, чун дар пеш дар оянда тасмим дорем дар бораи ширке ки мардум аз нодонӣ, аз ҷоҳилӣ иҷро мекунанд, дар бораи он барномаҳо дар оянда тасмим гирифтем ки тайёр мекунем. аз ин хотир якам ин тамрин мешавад бароямон иншааллоҳ. ва хуб, биёед дохил шавед ва 10 нафарро ман мебинам ки аллакай дохил шуданд. хуш омадед. баҳодур, иброҳим, абдуллоҳ, али камолов, минуша, бобо, субҳаналлоҳ, ҳамчунин мансур ва умед. хуш омадед мегӯям шуморо. марҳамат. 649 83 18 аз модератор хоҳиш мекардам агар ҳамин ҷо бошед зери чат рақамро навишта кунед то ки дигарон тавонанд дохил шаванд. 649 83 ва 1-8ро ман чун 8 навишта мекунам, шумо шуморо навишта кунед ба ҷояш. ин гуна дохил мешавед. марҳамат.
خوش آمدید. 12 نفر این لحظه ها در داخل برنامه ما هستند. ماشاءالله خیلی خوب. یک باری دیگر من طرز داخل شوی را برایتان نشان میدم. در کنار من هست طرز داخل شدن به برنامه. kahoot.it در گوگل نوشته میکنید، یاندکس نوشته میکنید، فرق ندارد، یا اینکه در اپ آن را به خودتان میگیرید در اپ تلفنتان و با واسطه آن نیز میتوانید داخل شوید. از یک استفاده یک تلفن نیز داخل شده میشود. تلفن را دو قسم میکنید اکرانش را و میتوانید از آن استفاده کنید و یک قسمتش یوتیوب تماشا میکنید، از قسمت دیگرش همین کاهود میبراید و میتوانید که بازی کنید. میبینیم 15 نفر داخل شدن. خیلی خوب. و خواهش میکنم از شما آنهایی که این لحظه ها داخل شدید لایک مانید، به دیگران فرستید تا که دیگران نیز توانند در برنامه اشتراک کنند. و بیایید وقت را درازا نمیکشیم. دو قسمت است امروز برنامه ما. سوال ها کم است چون پس از چند لحظه در جای ما وقتی نماز مغرب می شود، از این خاطر ما برنامه را تیز میگذرانیم و انشالله در آینده ما و شما باید که آماده باشیم تا که برابری وقت ساعتی که گفتیم داخل شوید انشالله. و قسمت اول را آغاز میکنیم با 16 نفر آنهایی که در برنامه اشتراک میکنند. و خب من همین دانش و سنجش را میگیرم به جایش خب رقم معلوم شود. خیلی خوب. و من آماده هستم و بسم الله ما قسمت اول را آغاز میکنیم. قسم اول و سوالی اولین: پیغمبری که جین و آدم و پرندگان و شمال در خدمتش بودند، نام آن پیغمبر کیست؟ موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام و یا داوود علیه السلام؟ کدامش درست است؟ پیامبری که جین و آدم و پرندگان و شمال در خدمتش بودند. و جواب های شما خب کمی اکرانی ما معلوم شود. من میکنیم. و 13 نفر جواب درست گفتند. بله، سلیمان علیه السلام. چون من میبینم که اینقدر اکران خوب نمیتواد. خب 13 نفر جواب درست گفتید و بیایید من چت رو نیز نگاه میکنم و در چت کیو جوابی درست گفتند. خب خیلی تیز رفت چت ما. تاجیکستان دوشنبه اولین شده جوابی درست گفتند. تورغونوف جوابتان درست. مراد صمدوف جوابتان درست است. بله، سلیمان علیه السلام. و این از سوره صاد و چند وقت پیشتر شما ترجمهش را گوش کرده بودید. همچنین در سوره نمل نیز آمده است، آیات های 35-37 سوره صاد. دلیلش این است و بیایید من کوتاه خوانده میگذارم. گفت ای پروردگار من، مرا ببخش و مرا مخصوص ملک عطا کن و پس از من کسی سزاوار آن نباشد که هر آینه تو بسیار بخشاینده ای. پس باد را رام او کردیم که به نرمی هر جا که میخواست به فرمان او میرفت. این در سوره صاد آیتی 36. در 37: و نیز شیطان ها را که هم بیناکار بودند و هم غواص رام او کردیم. در دوام آیت چنین آمده است: و نیز گروه دیگر را که همه بسته در زنجیر او بودند. آیت 38. و همچنین در سوره نمل نیز به همین مانند آمده است در آیت 17. و من کوتاه آن را شرح میدم و میگذاریم. لشکرهای سلیمان از جین و آدمی و پرندگان گرد آورده شدند. آنگاه نگاه داشته شدند تا همه آنها به یکدیگر بپیوندند. و این از دلیلی که سلیمان علیه السلام در خدمت سلیمان علیه السلام جین و آدم و پرندگان و شمال در خدمتش بودند. و بیایید اکنون به سوالی دو میگذاریم.
پیش از آن میبینیم که در پیش نصرالدین سبحان الله مینوشه فروخ احمد ابن ادم آنهایی که در جایهای نمایان هستید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. و سوال دو، پیغمبری که تنها از نتیجه مهنت دستانش تناول میکرد، یعنی که خودش کار میکرد و با مهنت خودش کاری کرده، یعنی تنها با مهنت خودش کار میکرد و ریسک حلال معنایش. ایوب علیه السلام، هود، سلیمان، داوود علیه السلام، کدامش درست است؟ پیغمبری که تنها از نتیجه مهنت دستانش تناول میکرد. خب جواب های شما. جواب های درست رو من دیدم الکی در چت ما آمده رسید و 30 ثانیه ما وقت داشتیم. 20 نفر الکی جواب گفتند و 11 نفر جواب درست گفتند. بله، داوود علیه السلام. در کتاب صحیح بخاری زیر رقم 2073 آمده است. از ابو هریره الله از وی راضی باشد روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند داوود علیه السلام تنها از آن چیزی که با دست خود به دست آورده است تناول میکرد. و این حدیث را حدیث صحیح گفتند. همچنین در حدیثی که احمد نیز نقل کرد در کتابش نوشته است، زیر کتاب 2 صفحه 314 نیز آمده است. بخاری 2073 آمده است و ابن حبان 6227 همین حدیث آمده است و از این برمیآید که داوود علیه السلام تنها از نتیجه مهنت دستان خودش تناول میکرد. و خب کی به پیش برآمد بیاید میبینیم. در جای اول منصور، در جای دوم احمد ابن ادم، فروخ، ابراهیم و امیرشاه میرزایف، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. و هر کسی که داوود علیه السلام رو خب در چت نوشته کرده جواب شما درست است. خب گیم پین رو من در چت نوشته کردم. امین جان امینی سوال دادند که رقم گیم پین چند است. من در چت نوشته کردم، کمی بالاتر بینید. 649 831 و 8 این است گیم پین داخل شود. و میگذاریم به سوال دیگر. آیا درست است که در نزد هر کس شیطان نیز هست؟ وریانت ها بله درست، نه چنین نیست، تنها در نزد کافران است. نمیدانم، یعنی آیا درست است که در نزد هر یک کس شیطانی است؟ وریانت ها در پایان نوشته شده است. جواب های شما. احمد جان سلیموف بله رنگی درست را روان کردید. محمد جان زیداللهف درست گفتید. مراد سمدوف جوابتان درست. عمر سهراب جوابتان درست. آنهایی که در اولین شده جواب بودند و 17 نفر در داخلی برنامه ما نیست جوابی درست را انتخاب کردید. بله درست است، چنین است. دلیل به این حدیث صحیح کتاب مسلم زیر رقم 2814 و معنای آن را من اگر کوتاه کرده گفتگو دارم شاید می شود انشاءالله، چون من به زبان روسی آن را خوندم و کوتاه معنایش را به شما میگویم. کسی نیست که این حدیث را عبدالله ابن مسعود از عبدالله ابن مسعود است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند کسی نیست که نزدش نگاه کننده از میان جنها مانده شده نباشد. وی را یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم را پرسیدند در نزد تو هم هست؟ گفتند آره در نزد من نیست هست، اما آنی که با من با فضل الله غیر کاری نیکو و چیزی دیگری دعوت نمی کند. و اینجا شیخ صفی الرحمن المبارکپوری گفته است که گپ درباره شیطان می رود، یعنی همین جین ها گفته گپ درباره شیطان می رود. و باز یعنی شرحی ان همین حدیث خیلی وسیع است، چون ما آن را شرح نمیدیم و اگر لازم دانسته باشید شما می توانید صحیح مسلم
2814 و اون رو تفسیرش رو نیست خوانید چون خیلی موضوع وسیع است. و هر کسی که گفتند بله درست است 17 نفر جواب درست گفتید و بیایید میبینیم که ها به پیش برآمد. در جای اول منصور، احمد ابن ادم، ابراهیم، امیر شاه میرزایف، ابو سهیلا نیز به زینه های بالا برآمدند. همچنین ابراهیم نیز 5 زینه به بالا برآمدید. من شما را تبریک میکنم. و سوال دیگر میگذاریم. آیا جین ها نیز میمیرند؟ به ما معلوم نیست. بله میمیرند. جین ها نمیمیرند، یعنی نمیرندند. تا کسل نشوند نمیمیرند. این وریانت هایی که ما پیشنهاد کردیم، اما وریانتی درست را شما گویید. آیا جین ها نیز میمیرند؟ خب بله جواب های درست را من نگاه دارم که هست. الله شما راضی باشد. خیلی تیز می نویسید، من نمیدونم که سبحان الله. و هر کسی که گفتند بله میمیرند جواب درست، آنهایی که در چت نوشته کردید. خیلی خوب ماشاءالله. کمترین ها نوشته کردند که یک نفر نوشته است که تا کسل نشود نمیمیرد و یک نفر به ما معلوم نیست و یک نفر جین ها نمیمیرند. اما اکثر 18 نفر گفتند که بله میمیرند و این است درست. جواب درست همین است. از کتاب صحیح بخاری حدیث زیر رقم 7883. خب اگر من کوتاه کرده شرح دهم این رو نیست چون وقت کم است، دوام میدیم بعداً. از سخنان ابن عباس الله از وی راضی باشد روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم اکثر وقت میگفتند من به تو پناه میبرم، یعنی به الله سبحانه و تعالی، به جز تو معبودی دیگری نیست از آوار عبادت باشد و الله نمیرنده است در حالی که جین و اینس میمیرند. و این معنایش است و خودتان میتوانید انشاءالله بعد از برنامه اگر خواسته باشید نوشته کنید. حدیث بخاری 7883 و شرحش را میتوانید که خوانید. یعنی در آخری همین حدیث آمده شده است در حالی که جین و اینس میرنده‌اند. یعنی این دلیلی آن است که البته جین ها نیز میمیرند. و خب که به پیش برآمد بیایید میبینیم. چون پیشتر منصور در جای اول، احمد ابن ادم در جای دوم، ابراهیم، امیر شاه میرزایف، ابو سهیلا. 4 نفر اول پی هم به 3 سوال ما جواب درست گفتید. خیلی خوب. سوال 5. گفته می توانیم که تمام جین ها کافرند؟ بله. نه چون این نیست. همیشه 2 تا کافر است و 2 تایش نه. جین که شد کافر دیه، کدامش درست؟ این وریانت های ما بود، اکنون وریانت های درست شما. گفته می توانیم که تمام جین ها کافرند. خب وریانت های شما. 19 نفر جواب گفتند و 16 نفر جوابی درست گفتند. نه چون این نیست. من با چت رو نگاه نکردم. خب هر کسی که رنگی همین زرد رو انتخاب کرد جوابتون درست است. هر کسی که نه چون این نیست گفت جوابی درست گفتند. یعنی همه جین ها کافر نمی شوند. دلیل به این سوره جین آیتی 14 و 15. بیایید اکنون کوتاه کرده من اون را گفته میگذارم و بعد از آن دوام میدهیم. در سوره جین آیت 14 چنین آمده است. معنایش چنین است: و هر آینه بعضی از ما جین ها مسلمانند و بعضی از حق دور. پس آنهایی که اسلام آوردند پس آنها قصد کردند راه راست را. منظور یعنی سر فرود آوردند با
و طاعت برای الله و در دوامش چنین آمده است و اما آنهایی که از راه اسلام دورند پس آنها هیزم جهنمند و مثل آدمان. و این بود کوتاه شرح به جواب درست، یعنی همه جین ها کافر نبودند. خب بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش برآمد. احمد ابن ادم جای اول را سزاوار شدند، ابراهیم، منصور، نصرالدین و باز ابراهیم. خیلی خوب، خیلی خوب. و بیایید اکنون دوام دهیم. سوالی آخر. دو مراتب خالی زیاد میگیرد. جین ها می نوشند و میخورند. آیا جین ها می نوشند و تناول میکنند؟ وریانت ها، جین ها به خوردن نیاز ندارند، تنها می نوشند، نفس میگیرند و بس. یا اینکه می نوشند و میخورند، کدامش درست است؟ خب احمد جان سلیموف جوابتان درست است. سلمان فور جوابتان درست است. سعید جان جوابتان درست است. محمد جان زیدالله جوابتان درست است. هر کسی که می نوشند و می خورند گفت جوابی درست انتخاب کرد و 12 نفر در برنامه ما نیست جوابی درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم. ولی چنین است. دلیل به این حدیثی مسلم زیر رقمی 2020 و این را شیخ البانی نیست حدیث را صحیح گفته است و بیایید من کمی شرح داده میگذارم برای چی چنین است. از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کدامی از شما بخورد بگذار با دست راستش بخورد و هنگامی که می نوشد با دست راستش بنوشد، زیرا در حقیقت شیطان با دست چپ می خورد و با دست چپ می نوشد. یعنی چیکار میکند؟ می خورد و می نوشد. کی در حقیقت شیطان و همون جین ها و شیطان ها آنها نیست می نوشیدند و می خوردند اما با دست چپ. به همین خاطر گفتند که هر کدامی از شما یعنی انسان با دست راست خورد با دست راست نوشد. و 12 نفر جوابی درست گفتید. من شما رو تبریک میکنم و بیایید قسمتی خوبی برنامه ما آماده رسید. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. بسم الله. جای اول جای سوم ابراهیم، من شما رو تبریک میکنم. جای دو باز ابراهیم دیگر و جای اول نصیبی احمد ابن ادم گردید. نصرالدین و ابو سهیله نیز در جایهای نمایان بودید. من شما را نیز تبریک میکنم صمیمانه. خیلی خوب، ماشاءالله، خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. و آنهایی که برد کردن من شما را صمیمانه تبریک میکنم و بیایید قسمتی دیگری برنامه رو این واسه من آماده میکنم تا که پیشنهاد به شما شود. تماشاگران عزیز، خب قسمتی دوی برنامه رو من آماده میکنم و گیم پین رو برای شما این واسه انشالله اعلان میکنم. دوصد و 2388 این است گیم پین برای برنامه امروزه. داخل شوید. 2388 بابا سبحان الله، خوش آمدید. 2 نفر الکی وارد شدند، الکی چند نفر داخل شدند. من بالایش را میپوشم انا همون رقم را تا که مبادا اینکه ویران نکنند بازی ما را. 228 23 88 و از مدیراتور خواهش میکردم که نوشته کنید و آخران شماره رو یا که شماره اول رو با شماره نه بلکه حرف نوشته کنید تا که بازی ما رو ویران نکنند. همگی 7 سوال هست تقریبا، اما میخواستیم که
بله وقتی ما اینجا سوال کردن بهادر 10 تایی سوال بود کم کردن. بله بهادر تماشابین عزیز، چون این شد چون وقت در 1 ساعت ما فرصت نمی کنیم، در 1 ساعت تمام نمی شود. از این خاطر گفتیم که کمی کوتاه‌تر کنیم، چون بعضا سوال ها رو شرح میدیم، چون به دلیل گفتن اینقدر خوب هم نیست. به همین خاطر در کوشش کرده ایستادیم که سوال ها رو چیده انتخاب کنیم تا که صحیح باشد، خطا نباشد. از این خاطر کوتاه‌تر میکنیم و باز شرحش رو نیست گفته میگذاریم تا که برای ما یک فایده بیارد. خب یک بار دیگر 228 23 88 این است گیم پین. خوش آمدید 17 نفر الکی وارد شدند به برنامه. خیلی خوب. انا همون خواهش میکردم که یک حرفش رو شماره نوشته کنید، بهتر میشود. خیلی خوب و خوش آمدید. 20 نفر این لحظه ها داخل برنامه هستند و من قسمت دیگر رو، قسمت آخرانی برنامه رو آغاز میکنم تماشابینان عزیز. چون اگر که زیادتر نگاه کنیم، همون هکرها بعضا کوشش های زیاد میکنن تا که برای ما خلل رسانند. البته که نمیخواستیم که چنین شود. خب 228 23 88. خب دنیا و آخرت نوشتن که برای چی نامی من نیست. اگر شما گیم پین را درست نوشته باشید نامتان پیدا می شود. 228 23 88 برای داخل شدن و میبینم که 20 نفر داخل شدند این لحظه. خب آماده باشید، بیایید قسمت دیگر را آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول جین یا اینس آفریده شد؟ البته انسان، جین به ما معلوم نیست. اول انسان، بعد جین، بعد هوا. کدامش درست است؟ اول جین و یا انسان آفریده شده بود؟ کدامش درست است؟ خب احمد جان سلیموف جوابتان درست. سلمان فارس جوابتان درست. محمد جان زیداللهیف جوابتان درست. و 16 نفر نیست جوابی درست گفتن در داخلی برنامه ما. بله اول جین و بعدن آدم آفریده شده بود و دلیل به این سوره هجر است و آیت 26 و 27. معنایش را من خوانده میگذارم، کوتاه کرده میگذاریم. ما آدمی را از گل خشک از لای سیاهی بوی گرفته آفریدیم. این در 26. در 27 چنین آمده است. و جین را پیش از آن از آتشی سوزنده بدود آفریده بودیم. یعنی در معنی چنین آمده است. و پیش از آن جین را از آتشی سوزان آفریده بودیم. با همین دلیل میگویم که جین از آدم پیشتر آفریده شده است. و خب بیایید کی به پیش گذشت ببینیم. نصرالدین، محمد، مینو، عمر و ابراهیم آنهایی که در جایهای نمایان هستید. تبریک میکنم شما را. خیلی خوب. سوال 2. آیا میتوانیم شکل حقیقی جین و شیطان را ببینیم؟ بله میتوانیم. در اینترنت همسایه دیده است. نمیتوانیم. وقتی شام دیدن ممکن. کدامش درست است؟ وریانت ها خیلی شوق آور است. آیا میتوانیم شکل حقیقی جین و شیطان را ببینیم؟ بله میتوانیم. در اینترنت همسایه دیده است. نمیتوانیم و یا در وقت شام دیدن ممکن است. جواب های درست را من میبینم از جانب سلمان فارس آمده رسید. اگر نگفته باشد جوابتان درست. سید جان نگفته باشد جوابتان درست. محمد جان زیدالله جوابتان درست و احمد جان سلیموف درست گفتید.
16 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتید. گفتیم دلیل به این سوره اعراف آیت 27. خب سوره اعراف آیت 27. من کوتاه شرحش را معنایش را معنی داد کرده میگذارم، میخوانم از تفسیر میسر. چنین آمده است: ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد همچنان که پدر و مادرتان را، یعنی آدم صفی الله و حوا را فریب کرده بود، از بهشت بیرون راند، لباس از تنشان بیرون کرد تا شرمگاهشان را به آنها بینمایاند. همانا شیطان و هم پیشگانش از جایی که آنها را نمی بینید شما را می بینند. همانا ما شیطانها را دوستانی کسانی قرار دادیم که به یگانگی الله ایمان نمی آورند. یعنی با همین دلیل اینجا ما گفتیم که شیطان و جین را در شکل حقیقی ما و شما دیده نمی توانیم. و هر کسی که همین رنگی کبوت را انتخاب کرد جوابتان درست است. من شما را تبریک میکنم. بیایید ببینیم کی به پیش برآمد. نصرالدین در جای اول، محمد، ابراهیم، مینو و عمر آنهایی که در جایهای نمایان و 4 زینه به بالا عباس و حیله برآمدید. شما را تبریک میکنم. سوالی به سوال دیگر میگذاریم. عرش الله را در روز قیامت کی میبردارد؟ عرش الله را در روز قیامت کی میبردارد؟ آدمان، جنها، فرشتگان، خود از خود برداشته می شود. کدامش درست است؟ اولین شده از احمد جان سلیموف جوابی درست آمد، بعدا عمر سهراب، سلمانی فارس، بهادر شروف جوابهایتان درست است. 18 نفر جوابی درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. بله فرشتگان، عرش الله را در روز قیامت فرشتگان میبردارند. من در باره دلیل نمیگویم چون آیات قرآن است و بعد از چند لحظه گفته میگذاریم. و یک نفر گفتند یک نفر گفتند که آدمان و 2 نفر خود از خود انتخاب کردند. خیلی خوب. و اکثریت 18 نفر جوابهای درست گفتید. من فکر میکنم که آنهایی که جواب خطا را نیز پخش کردند، آنها نیز نمیخواستند جواب خطا را پخش کنند، شاید سراسیمه شدند. یعنی این گونه گمان میکنیم. و بیایید ببینیم که به پیش برآمد. نصرالدین، ابراهیم، محمد، عمر و ابو سهیل، جای عوض کنی را ببینید تماشابینان عزیز. یعنی جایها عوض میشوند. هر کسی که جوابهای خطا گفت و زینه های پایان میفرایند و هر کسی که جوابهای درست گفته ایستاده است به زینه های بالا میبرایند. و عبدالمبین نیز 4 زینه به بالا برآمدند. و دوام میدهیم. سوال 4. چند فرشته عرش الله را میبردارند؟ 1 تا، 8 تا، 6 تا، 124 هزار تا. چند فرشته عرش الله را میبردارند؟ سوره حقه و آیت 17. من چت را نگاه نکردم. خب چند ثانیه دیگر داریم. خیلی خوب. عمر سهراب جوابتان درست، علی شیرازیم جوابتان درست، سلمان فارس. هر کسی که 8 را انتخاب کردید بله جوابی درست کردید. 10 نفر. این لحظه ما جای عوض کنی را نیز میبینیم. بیاید من کوتاه شرح معنی داد میکنم چون از این پیش نیست سوال بود و دلیلش گفتیم که در سوال آینده می آید. من خود این لحظه وقتش آمد و من کوتاه کرده میگذارم. در سوره 69 آیت 17 چنین آمده است: و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز 8 تن از آنها عرش پروردگارت را بر بالای سرشان می بردارند. و اگر یک آیت بالاترش را 16 را گفته گذاریم معنایش را، یعنی چون اینجا حدید است
و آسمان شکافته می شود. پس در آن روز سست می گردد و فرو می رود. یعنی روز قیامت در نظر داشته شده است موافقی گفته های علما. و فرشتگان در اطراف آسمان باشند و در آن روز 8 تن از آنها از که از آن فرشته ها عرش پروردگارت را بر بالای سرشان می بردارند. و با آن همین دلیل اینجا سوالی پیشتر از این سوالی قبلی فرشتگان بود، یعنی آدمان نه بلکه فرشتگان و چند تن 8 تن از آنها عرش الله را می بردارند. 10 نفر جوابی درست گفتند. بیایید اکنون میبینیم کیها به پیش برآمدند. جای عوض کنی کلی. عمر به جای اول برآمدند، ابو سهیل، نصرالدین، ابراهیم و بابا آنهایی که در جاهای نمایان هستید. من شما را تبریک میکنم. همچنین اصلی دین نیز 9 زینه به بالا برآمدند با جواب دادن به یک همین سوال و 9 زینه بالا برآمدند. شما را تبریک میکنم. بهترین رقابت و بهترین کوشش ها از جانب شما تماشاگران عزیز. سوال 5. آیا فرشتگان بال دارند؟ یعنی پر دارند؟ نه تنها در افسانه ها چنین است. نه بال و نه پر دارند. البته دارند. تنها 1.5 تایش دارند. کدامش درست است؟ آیا فرشتگان بال دارند؟ دلیل به این سوره فاطر و ترجمه معنای همین سوره در شبکه قرآن دستورالعمل انسان هست. شما میتوانید ترجمه معنا رو شنوید آنجا. جواب های شما چت تیمو چی میگفته باشد؟ هر کسی که من ببخشید اومیخته شد، هر کسی که جواب دارد رو انتخاب کرد جوابتان درست است. و 18 نفر در داخل برنامه ما جوابی درست گفتند، یعنی تقریبا همه جوابی درست گفتند. و در سوره فاطر آیت 1 اومده است. من معنایش را میخونم. همه ستایش ها از آن الله است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است. فرشتگان را به سوی بندگانش پیام آورنده قرار داده است. دارای بالهای دوگانه و سه‌گانه و 4گانه اند که با آن بالها برای رسانیدن امر الله پرواز می کنند. در آفرینش هر چی بخواهد می افزاید. بیگمان الله بر هر چیز تواناست. این معنای آیت 1 سوره فاطر است. و 18 نفر جوابی درست گفتند. بیایید که میبینیم کیها به پیش برآمدند. عمر، ابو سهیل، نصرالدین، ابراهیم، بابا و امیرشاه میرزایف نیز پای هم به 3 سوال ما جوابهای درست گفتید. تبریک میکنم شما را. و سوال دیگر میگذاریم. فرشته جوابگر به دوزخ و نگهبان آن نامش میکائیل، اسرافیل چنین نیست و یا مالک؟ کدامش درست است؟ فرشته جوابگر به دوزخ و نگهبان آن. خیلی خوب. هر کسی که سلمان فرد جوابتان درست است. بله. فروخ سن گفت درست است. عثمان یوری بگزاده جوابتان درست. عمر سهراب جوابتان درست. نیونیک مسلمان که جوابتان درست. احمد جان سلیموف جوابتان درست. و هر کسی که سبز را انتخاب کرد جوابی درست گفت. از این برمی آید که حتی شرح نیست لازم نیست، چون همه میدونند. بله. خب من ترجمه معنا رو میخونم چون از تفسیر میسر نیست و از ترجمه معنا میخونم. دوزخیان نگهبانی آتش را صدا میزنند و فریاد برمی آرند. ای مالک، کاش پروردگارت کار ما را یکسره کند و بمیراند. او میگوید نه، شما در این عذاب ماندگارید. الله پاک است. در ترجمه معنی چنین آمده است. و دوزخی ها فریاد برآوردند که ای مالک دوزخ، کاش پروردگاری تو ما را بمیراند تا از این عذاب خلاص شویم.
میگوید مالک دوزخ نه، هر آینه شما در این عذاب همیشه باشید. الله پناه نگه دارد. الله پناه نگه دارد و هر یکی ما را هدایت به راه راست کند تا از هدایت یافتگان باشیم. الله کند که در لحظه آخرین وقتی مرگ الله در یاد ما باشد. آمین. و 16 نفر جوابهای درست گفتند، کمترین ها جواب خطا گفتند. سوره زخرف بود و سوره زیر رقم 43 آیت 77 و ما میبینیم که او به پیش برآمد. عمر در جای اول، ابو سهیلا، نصرالدین ابراهیم و بابا همچنین ابراهیم پیغمبر. 6 سوال های ما جواب های درست گفتید. ماشاءالله. و آخران سوال. دو مراتب خوری زیاد. الله تعالی به جز خود به چیزی دیگر نیز قسم میخورد. وریانت ها: نه به غیر الله قسم من است. بله. تنها به خود قسم میخورد، قسم نمیخورد. کدامش درست است؟ الله تعالی به جز خود به چیزی دیگر نیز قسم میخورد. سوره شمس. و تقریبا در چند سوره آخرانی که ما ترجمه معنای آن را خواندیم به نهمین سوال جواب بود. سلمان فارس جوابی درست گفتید. احمد جان سلیموف جوابی درست گفتید. فاروق سمگوف جوابی درست گفتید. بهادر شروف جوابی درست گفتید. و 12 نفر جوابی درست گفتند. بله چنین است. الله تعالی به جز خود به چیزی دیگر نیز قسم میخورد و این تنها خاصی الله سبحانه و تعالی است و هر کسی دیگر قسم به غیر الله خورد من است. اما الله سبحانه و تعالی و چون در سوره شمس اگر نگاه کنید از آیت های 1 تا 7 دوام به دوام آمده است و همچنین در چند سوره های دیگری که شما ترجمهش را در شبکه ما گوش کردید آنجا نیز آمده است. برای مثال بیایید سوره شمس چند آیت اول را کوتاه گفته گذاریم. الله سوگند یاد میکند، سوگند به آفتاب و روشنیش به هنگام چاشت. در دوامش چنین آمده است. و سوگند به ماه چون از پی آن برآید و در دوامش. و سوگند به روز چون دنیا را روشن کند در دوامش. و سوگند به شب چون روز را بپوشد. و سوگند به آسمان و به آن که آن را بینا کرد. و سوگند به زمین و به آن که آن را پهن کرد. و سوگند به نفس آدمی و به آن که نیکویش بیافرید. و این سوگند، این قسم خوردن تنها خاص الله سبحانه و تعالی است. و قسمت خوبی برنامه ما آمده رسید. بیایید ببینیم کیها به پیش برآمدند و کیها جایهای خوب را سزاوار گردیدند. جای سیوم نصیبی ابو سهیلا گشت. من شما را تبریک میکنم. جای 2 نصرالدین تبریک میکنم شما را. و جای اول نصیبی عمر. مبارک باشد. ابراهیم و محمد نیز در جاهای نمایان قرار داشتید. شما را نیز صمیمانه تبریک میکنیم. واقعا یک رقابت خوب و برنامه خوب هم بود امروز و هر یک سوال ما به فضل الله الحمدلله با دلیل های قویش بود، چون غیر از آن که ما سوال ها را پیشنهاد شما کردیم باز توانستیم فرصت کردیم از سند آن نیز برای شما گفته گذاریم. الحمدلله اگر هر کسی از شما تفکر کرده گوش کرده باشید برد کردید و خود ما نیز اگر تفکر کرده سوار را آماده کرده باشیم و بعد از آن در ذهنمون در خاطرمون بماند برد کردیم. و
به هر یکی شما، با آنهایی که این لحظه و امروز توانستید در برنامه ما اشتراک کنید، تشکر زیاد میگویم. الله پاداش نیک برایتان عطا کند و وقتی شما انشاءالله که بیهوده ضایع نشد، وقتی فرزندان شما که اگر ما رو تماشا کردن بیهوده نگذشت و به جایی که یک ساعتی که ما میتوانستیم از چیزی دیگری دنیایی که برایمان نه در دنیا و نه در آخرت فایده می آورد، ما چیزی دیگر را انتخاب کردیم و وقتمان را درستر برای آموختن چیزی نوی صرف کردیم. الله کند که هر یک لحظه ای ما غنیمت باشه، چون هر یک ثانیه‌ای که از ما رفت دیگر ما نمیتوانیم برگردانیم و باز ما یقین میدانیم که پیامبران مردند و بهترین ها مردند و ما هم مرده می رویم و اما چگونه؟ از این خاطر باید با آمادگی باشیم، هر لحظه خودمان را درست صرف کنیم. الله نگهبانی شما اهلی بیتتان باشد تا آخری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. سوره انشقاق یعنی شکافته شدن در مکه نازل شده است و از 25 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا السماء انشقت، چون آسمان در روز قیامت شکافته شود. و اذنت لربها وحقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. و اذا الارض مدت، و القت ما فیها و تخلت، و هنگامی که زمین باز کشیده و پهن می شود و کوههای آن در هم کوبیده شود و هرچی را که در درون دارد از خزینه ها و مرده ها بیرون پرتاید و خالی گردد. و اذنت لربها وحقت، و به فرمان پروردگارش گوش دهد و حق بود که چنین کند. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان میکشی، بعد از آن به پروردگار خیش در روز قیامت دیدار میبینی. پس مکافات عملت را به فضل و عدل الله خواهی دید. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هر کس که نامه اش را و دست راستش دهند او مؤمن است. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، به زودی
از او به طور آسان حساب کنند وينقلب إلى أهله مسرورا و شادمان در جنت به سوی اهلش باز گردد. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره اما هر کس که نامه اعمالش از پشت سر داده شود وی کافر است. فسوف يدعو ثبورا به زودی نابودی و هلاکی را طلب کند، یعنی بگوید وای بر من که هلاک شدم، ويصلى سعيرا و به آتش افروخته درآید. إنه كان في أهله مسرورا زیرا او در دنیا نزد اهل خود شادمان و مغرور زیسته بود. إنه ظن أن لن يحور و می پنداشت که هرگز به نزد پروردگارش برای حساب باز نخواهد گشت. بلى إن ربه كان به بصيرا آره، پروردگارش به احوال او بینا بود از زمانی که او را بیافرید تا زمانی که او را از نو زنده گردانید. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق پس الله می گوید به سرخی کناره آسمانی شام سوگند می خورم، یعنی بجز الله برای هیچ کس سزاوار نیست که به مخلوق سوگند خورد. اگر چنین کند و الله تعالی شرک آورده است. و سوگند به شب و هر چی را که فرا بگیرد از چارپایان و حشرات و غیرها. والقمر إذا اتسق و سوگند به ماه چون پرش شود نور آن. لتركبن طبقا عن طبق که ای آدمان به حال بعد از حال دیگر خواهید رسید، یعنی از نطفه به خون بسته و به پاره گوشت و به دمیدن روح و به مرگ و به روز زنده گردانیدن بعد از میرانیدن. فما لهم لا يؤمنون آنان را چی شده است که به الله و روز قیامت ایمان نمی آورند؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمی کنند. بل الذين كفروا يكذبون بلکه کافران حق را دروغ می شمارند. والله أعلم بما يوعون و الله به آنچه در دل دارند داناتر است. فبشرهم بعذاب أليم پس ای رسول آنان را مژده به عذاب دردآور بده. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مگر کسانی که به الله و رسول او ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند پاداش همیشگی دارند. شما سوره انشقاق یعنی شکافته شدن را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر و زبان تاجیکی. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش می رویم.